Below all the hills and mountains looked like god and goddesses to me. The plains below looked like so many broken pieces of the map. Now here below all the hills and mountains look like a god and goddesses. जे सगळे हिल जे होते किंवा माउंटन जे होते ते सगळे त्यांना काय वाटत होते तिथं गॉड अँड द गॉडेसेस देव आणि देवता वाटत होते त्यांना. And the plains below look like so many broken pieces of the map. आणि जे वेगळे पठार वगैरे होते ते सुद्धा त्यांना कसे वाटत होते they were like a broken pieces of map. म्हणजे एखादा नकाशे लहान लहान तुकडे किंवा लहान लहान झालेले भाग त्यांना तिथं वाटत होते. 2 or 3 people could stand there on the roof of the world if you cut ice 20 or 30 feet below the top where was enough flat square for 2 people to sleep. Now where when the reach top of the mountain, जेव्हा ते माउंटनच्या टॉपला पोहोचलेले आहेत तर तिथे त्यांनी काय म्हटलेले only 2 or 3 people can stand there. तिथे 2 ते 3 व्यक्ती फक्त उभे राहू शकतात त्या प्लेसवर त्या ठिकाणी टॉप ऑफ दी माउंटन. 20 or 30 feet below the top there was enough flat square for 2 people to sleep. आणि 20 to 30 feet below म्हणजे 20 ते 30 फूट खाली आल्यानंतर तिथं इनफ स्क्वेअर म्हणजे फ्लॅट स्क्वेअर म्हणजे जो सपाट भाग होता तो थोडासा होता. 2 people can sleep there म्हणजे फक्त 2 व्यक्ती तिथे झोपू शकत होते तेवढा पुरतं तिथे जागा होती. बट इट वॉज बिलो 30 feet जवळजवळ ते 30 फूट खाली होती जागा. You could pitch one tent there. The summit is flat on the one side, steep on other side. Now here you could pitch a tent. ज्या ठिकाणी खाली जो भाग आहे 30 feet below or 20 feet below, there you can pitch a tent. तुम्ही तिथे एक लहानसा तंबू उभारू शकतात. And the summit is flat on one side and steep on other side. म्हणजे जो समिट आहे उंच टॉप भाग जो आहे तो एका बाजूला फ्लॅट आहे फ्लॅट म्हणजे सपाट आहे आणि दुसऱ्या बाजूला काय आहे उतरती कडा ज्याला म्हणतो आपण स्टीप तर तसा तो आहे असं इथं तेनसिंग नोर्गे म्हणतात आपल्याला. There is a snow on the northern side, rock on the south and east side and snowy rock in the west side. So there is a snow on the northern side. North side जे आहे त्या साइडला काय आहे स्नो आहे. And rocks on the south, rocks on south and east. South and east side ला काय आहे तिथं सगळे rock आहे. And snowy rock on the west and west side ला काय snowy rocks आहे. We stayed on the top a little more than 50 minutes. We were lucky that there was no gale or it would have swept us off. Now what did he say? We stayed on the top a little more than 50 minutes. जवळजवळ ते किती 15 मिनिटं. They are on about 50 minutes on the top of the mountain. त्या जे टोक आहे वरचं तिथे किती वेळ होते ते जवळजवळ 15 मिनिटं होते ते. But here what did he say? They were very lucky. We were very lucky that there was no gale. Gale means what? Heavy strong wind ज्याला आपण म्हणतो सोसायटीचा वारा ज्याला आपण म्हणतो. आय थिंक एव्हरीवन एक्सपिरियन्स द सायक्लोन दिस इयर. या वर्षी जवळजवळ सगळ्यांनी सायक्लोन जे होतं चक्रीवादळ त्याचा अनुभव घेतलाय. तसं हवा वगैरे तिथं नव्हती. अँड दॅट्स वाय वी स्टेड देअर फॉर 15 मिनिट्स. त्यामुळे आम्ही तिथं 15 मिनिटं थांबू शकलो. जर हवा राहिली असती देन ही सेड would have swept us off. आम्हाला कदाचित तिथून खाली पाडलं असतं असं रायटर म्हणतात. माय नेक्स्ट थॉट वॉज हाऊ टू गेट डाऊन सेफली. अँड त्यांचा पुढचा विचार काय आहे की हाऊ टू गेट डाऊन सेफली. आता इथपर्यंत पोहोचलो परंतु सेफली आणि सुरक्षितपणे आपण खाली कसं जाऊ. दॅट थॉट वॉज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ द रायटर तेनसिंग नोर्गे नाव. ऑन द डिसेंट फ्रॉम द समिट आय वॉज वॉकिंग बिहाइंड हिलरी. I was following him and holding the rope tightly, and my determination was to make sure he descended safely. Now here while they were climbing down, जेव्हा ते खाली येत होते at that time he was behind Edmund Hillary. Edmund Hillary त्यांच्या मागून चालत होते and by holding the rope tightly, दोर बांधलेले होते एकमेकांना. ती दोर म्हणजे असे टाइटली धरून जात होते. and my determination was to make sure he descended safely. आणि आम्ही शुअर म्हणजे निश्चय केला होता की आम्ही शुअरली तिथं सेफली पोहोचू शकू.
I must say that the climb down was more difficult and dangerous than climb up. Now what did he say? Now climbing down is more difficult than climbing up. म्हणजे वरती चढणं सोपं आहे, परंतु climbing down that is very difficult according to him. म्हणजे वर त्या डोंगर किंवा माउंट एव्हरेस्ट चढायला सोपं आहे, परंतु उतरायला मात्र कठीण आहे असे त्यांनी म्हटलेलं आहे. If you slipped down, you would go into Kangshung Glacier, there would be no trace left of you. एका नदीचं नाव त्याने सांगितलेलं आहे. सपोज इफ यू स्लिप, असा कोणतरी एखाद्याचा हात किंवा पाय स्लिप झाला तर तो एक नदी आहे, कांगशुंग ग्लेशियर म्हटले, त्या नदीमध्ये पडणार आहे. देअर वुड बी नो ट्रेस लेफ्ट फॉर यू. तुमचा तिथं ट्रेस सुद्धा लागणार नाही, कोणी तुम्हाला तिथं माहिती सुद्धा नसेल की इथे एखादा व्यक्ती पडला असेल असं. म्हणजे आपला तिथं नायनेट होऊ शकतो असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. ही ती ज्या नदी ते कांगशुंग जे ग्लेशियर म्हटले, ते जसं बर्फ पडतो आणि त्याचं पाणी तयार होतंय, त्याच्यामध्ये कोणतरी पडला तर त्याचा पूर्ण विल्हेवाट लावू शकते कोणीही, म्हणजे त्यांना त्यांचा ट्रेस सुद्धा लावू शकणार नाही असं सुद्धा त्यांनी म्हटलेलं आहे. ना मोर क्वेश्चन निडेड. आता जास्तीत जास्त अधिक सावधगिरी आपण कशी घेतली पाहिजे. नाउ लेट अस सी हियर. अधिक सावधगिरी बद्दल त्यांनी इथं बोललेलं आहे. ऑफकोर्स इट टूक लेस टाइम क्लाइंबिंग डाउन बट यू नीड मोर हुशियार. Question. Now here bilingual language is used here, code mixing language is used here. इथे त्याने हुशार म्हटले, म्हणजे एक हिंदी किंवा हिंदी शब्द असू शकतो आपल्या नॅशनल लँग्वेजचा, त्यामुळे बिलिंग्वल किंवा कोड मिक्सिंग लँग्वेज आपण ज्याला म्हणतो ती भाषा इथे वापरलेली आहे. हियर ऑफकोर्स इट टूक लेस टाइम क्लाइंबिंग डाऊन, म्हणजे खाली उतरायला वेळ कमी लागू शकतो, बट मोर क्वेश्चन इज निडेड. जास्त अलर्ट राहणं गरजेचं आहे असं इथे रायटर म्हणतात. सो यू मस्ट बी व्हेरी अलर्ट while climbing down the Mount Everest. When I reached Camp 9, my first thought was, thank God we have been spared any accident, and if up to now there have been no accident, I hope there will be none in future. Now what did he say? Thank God we have been spared. म्हणजे देवाची त्याने कृतज्ञता व्यक्त केलेली आहे, because he is safe there. आतापर्यंत कुठले ऍक्सिडेंट, कुठलाही अपघात झालेला नाही. and he said and I hope there will be none in future. आणि माझी अशी इच्छा आहे की पुढे सुद्धा असं कुठलंही अनफॉर्च्युनेट थिंग होणार नाही किंवा कुठले ऍक्सिडेंट होणार नाही असं त्यांनी म्हटले, किंवा कुठलाही अपघात होणार नाही असं त्यांनी देवाला कृतज्ञता व्यक्त करून सांगितले. असं सुद्धा भविष्यात सुद्धा पुढे होणार नाही असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. I had always prayed to God and He had saved me. What did he say? मी नेहमी देवाला प्रार्थना करतो and he saved me. आणि देव नेहमीच मला मदत करतात. and always God saved me. That's why always he thanked to God or he gratitude towards God. At Camp 9, Hillary and I were in no mood for any talking. We just attended to our own things. Now here while they are at Camp 9 now, climbing down करताना ते Camp 9 ला पोहोचलेले आहेत. And there was no any mood of both the people. दोघही व्यक्तींचा कुठलाही मूड नाही एकमेकांशी बोलायला. They just attended means what? They were just thinking about them. म्हणजे त्यांच्या गोष्टीबद्दल किंवा त्यांच्याबद्दलच ते विचार करत होते. We stayed there about half an hour. जवळजवळ तिथे ते अर्धा तास थांबलेले होते. We boiled some snow to make a lemon water and drank it. They boiled some snow. त्यांनी काही बर्फ होता तो बॉईल केला and they make lemon water, निंबू पाणी केलं त्यांनी and they have that. निंबू पाणी घेतल्यानंतर when we left we look only our sleeping bags and left everything else behind in the tent. आणि त्याच्यानंतर जेव्हा तिथून निघाले कॅम्प 9 मधून, when we left we took only our sleeping bags. त्यांनी फक्त काय घेतलं, स्लीपिंग बॅग्स घेतला आणि एव्हरीथिंग लेफ्ट देअर, आणि सगळं त्यांनी त्या तंबूत किंवा जो कॅम्प 9 होता तिथं सोडून दिलेले. फ्रॉम कॅम्प 9 to camp 8 where we spent the night was an easier job. And at camp 9 from camp 9 to camp 8 they spent night. म्हणजे त्यांनी तिथं एक रात्र काढली. It was very easy for them. Just above camp 8 where the other could see us, I raised my arm with my thumb up and noise and Lou saw us and their faces flushed with a joy. आता तिथे दोन व्यक्ती आहेत, नॉइस and लू नावाचे दोन व्यक्ती आहेत. He raised when
Tenzing Norgay raised the thumb, and all these people, these two people show them, and they were very happy. That why they were very happy? Because these two person, Edmund Hillary and Tenzing Norgay, have created history. आणि इतिहास रचला आणि ते त्यांना माहिती आहे की हे सेफली इथं रिटर्न आहे. दॅट्स वाय देअर फेसेस फ्लस्ड विथ जॉय, म्हणजे खूप आनंद झाला. इन दिस वे आय वॉज एबल टू टेल देम ऑफ अवर सक्सेस. आणि अशा प्रकारे त्यांना जो सक्सेस कसं मिळवला, और सक्सेसिव्ह एक्सपिरियन्स ऑफ तेन्सिंग नोर्गे ही डिस्क्राइब टू दिस पीपल. As we got nearer to Camp 8, Lou came to meet us and came up about 300 feet with a tea and coffee. आणि जो लू नावाचा व्यक्ती होता तो जवळजवळ 300 फूट उंच त्यांच्याकडे आलेला आहे टी आणि कॉफी घेऊन त्यांच्यासाठी. Another 50 feet down we met Noyes who bought us more tea. आणि पुन्हा थोडं खाली गेल्यानंतर 50 फीटच्या उंच आहे त्या ठिकाणी त्यांना नॉईस नावाचा जो व्यक्ती आहे त्याने काही टी आणली त्यासाठी. दिस टी स्मेल केरोसिन. आणि जी टी आणलेली आहे नॉईस यांनी, तर तिचा स्मेल कसा येतो, केरोसिन सारखा, रॉकेल सारखा त्याचा वास येतोय त्यांना. अपेरेंटली इट हॅड बीन मेड इन अ हरी अँड समहाउ सम केरोसिन गोट इनटू द वेलकम कप. नाउ व्हॉट डिड ही से? अपेरेंटली म्हणजे जवळजवळ त्यांनी खूप घाईने ही टी आमच्यासाठी केली असेल, त्यामुळे थोडंफार केरोसिन किंवा रॉकेल असेल ते कदाचित त्या कप मध्ये पडलं असेल, त्यामुळे केरोसिनचा वास येतोय असं त्यांना वाटत होतं. बट आय थॉट सिन्स द जेंटलमॅन हॅड टेकन सो मच ट्रबल टू ब्रिंग इट, I was going to enjoy it whatever the smell. But what did Tenzing Norgay said that this person has taken trouble for us. या व्यक्तीने आमच्यासाठी ट्रबल केलेला आहे, एवढी मेहनत केलेली आहे, एवढी मेहनत करून कॉफी इथं जर आणलेली असेल आणि केरोसिनचा जरी वास येत असेल, देन आय डोंट थिंक अबाउट द स्मेल बद्दल मी जास्त विचार करत नाही. आय एन्जॉय देम. आणि अशा प्रकारे त्यांनी काय केलं, एन्जॉय केला. अँड इन दिस वे ही डिस्क्राइब हिज एक्सपिरियन्स, हिज लाईफ एक्सपिरियन्स, whatever he created history, what kind of experience he got there while climbing up and climbing down, and how they get success, that we see here. And now I want to show